ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام علی مقام کے جوتیوں کا غبار صاف کیا کر بتا دیا کہ ابو ہریرہ کے نزدیک جو امام حسین کے جوتوں کے غبار کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی ہمارے نزدیک یزید کی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے کہاں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے اور کہاں اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کی نالین کا جوتیوں کا غبار صاف کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں اگر کوئی عالم کے سامنے کوئی بندہ جوتیاں سیدھی کرے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے کہتے ہیں او دیکھو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی جوتیاں مسجد کا امام سیدھا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حسین پاک کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں۔ جس سے بڑا اس امت میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں، وہ ابو ہریرہ اگر حسین پاک کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں تو لوگ امام حسین کی عظمت کا اندازہ تو کریں، امام حسین کے مقام کا اندازہ تو کریں۔ یہ تو ایک بات میں نے یوں ہی کہی جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، سیر اعلام کا جو حوالہ میں نے پڑھا وہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ذہبی، حالانکہ وہ طبقہ جلدی سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا روادار نہیں ہے جو لوگ ابن تیمیہ سے متاثر ہیں، لیکن میں نے اس طرف کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ حافظ ذہبی شاگرد ہونے کے بعد بھی کچھ اعتدال کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یزید کو اور امام علی مقام کو دونوں کو ایک ایک پڑھنے میں لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے حسین کون ہے، امام علی مقام کی شان کیا ہے۔ آئیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یہ حسر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام برائیاں، تمام نجاست، تمام ناپاکیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا۔ ہر نجاست، توجہ کرنا، ہر نجاست سے اہل بیت کو، ہر گندگی سے اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یرید اللہ ہے، ارادے کا وہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسانوں کے ارادے کی طرح الیاذ باللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ دے۔ اللہ کا ارادہ کوئی توڑتا نہیں، وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا، اس کو یہ اس کی ترجمانی کر لے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے اہل بیت کو پاک کریں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایک تو ابتدا میں انما فرمایا یعنی ہر گندگی سے، ہر گندگی، جتنی گندگی تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، شک، قتل، جھوٹ، مکر، غیبت، دغا، زنا، بدفعلی، جو گندگی آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے قیامت تک کسی کے دماغ میں آئے گی، ان تمام نجاستوں سے اور گندگیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ تطہیرن، یہ تطہیرن کی تنوین کے ساتھ جو آیا، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو یہ تنوین احترام اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے۔ تب معنی کیا ہوا؟ وہ خدا ہو کر بھی جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو احترام کے سرگے کے ساتھ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں خدا ہو کر جب محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو تعظیم کے سرگے کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو خدا کی قدرت جس کا احترام بتائے ان اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون کر سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہر گندگی سے، ہر گندگی سے، اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں اہل بیت کے دل میں ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں آتا، یعنی جس سے اہل بیت اولین مراد ہے، جسے آل ابا اہل قصہ کہتے ہیں۔ یہ آل ابا اہل قصہ کون ہے؟ جب یہ آیت نازل
अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो उस वक्त ये आयत अल्लाह अकबर उसके नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास एक चादर थी जो सियाह बालों वाली थी, यानी काली चादर थी हुजूर की। हुजूर ने काली चादर को ओढ़ा और ओढ़ने के बाद सरकार ने फरमाया आईना फातिमा, फातिमा कहाँ है? सैयदा ने कहा अब बाबा जान मैं हाजिर हूं। फरमाया आईना अली, आईना अली, अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। हसन पाक को एक जानों पे बिठाया, हुसैन पाक को दूसरे जानों पे बिठाया और चारों को अपनी चादर में यूं लिया और लेने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहली बैत है, इन्हें हर गंदगी और निजासत से पाक कर दे और तू इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे तो उसको भी अपना महबूब बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, जिक्र ताजदारे करबला, जिक्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कह रहे अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उसको महबूब बना ले। अल्लाह के महबूब बनने का इससे आसान तरीका क्या है? अगर कोई खुदा का महबूब बनना चाहता है उसको करना यही है कि वो पंजतन से मोहब्बत करे, खुदा उसको अपना महबूब बना लेगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह की जो दुआ है हुजूर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ रद्द कब होती है? अल्लाह के रसूल ने दुआ की और बताया कि अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो महबूब हो जाओगे। और फिर किसको कहा अहले बैत? हाउलाई अहली बैती, ये मेरे अहले बैत, चारों होगा ये मेरे अहले बैत है। हालांकि अहले बैत में हुजूर की अज़वाज पाक भी हैं, उसमें कोई हमारा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि ये चारों के लिए कहा और उनके लिए क्या आया, हालांकि इसमें इस आयत की बरकत में कयामत तक के सादात शामिल हैं, लेकिन असल ये चार है, बाकी सब नस्ल है। असल ये चार है, बाकी सब। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ये चार इस आयत में शामिल है, यानी पंजतन पाक, अज़वाज पाक का कौल मैंने बयान कर दिया, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। हर निजासत यानी ये गलती नहीं कर सकते, ये मासूम नहीं है। अली पाक, सैयदा फातिमा, हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, ये चारों मासूम नहीं है, ये महफूज है, महफूज। अहले सुन्नत का हमारा अकीदा है मासूम नहीं है मगर महफूज है, यानी कि गलतियां और खताएं इनके करीब से भी कभी हो करके गुजर नहीं सकती। आप कहेंगे ये गलती नहीं कर सकते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं क्यों नहीं कर सकते? जब मासूम नहीं है तो इंसान है, गलती तो करेंगे ना। मैंने कहा अल्लाह ने हिफाजत में लिया और कहा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अगर किसी के नजदीक है तो जरा बताओ कि वो गलती कौन सी थी, बताओ तो ला करके, वरना हमसे पूछो तो हम बताएंगे। लोग सीरतुन नबी के जलसे में जब रसूलुल्लाह की हिजरत बयान करते हैं, मेरे जवानों तवज्जो से सुनना, मैं सीरत के हवाले से बात करूं। लोग रबीउल अव्वल में सीरतुन नबी के जलसे करते हैं, तो सीरतुन नबी के जलसे में जब हिजरत बयान होती है तो लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी कस्बा पर बैठे हुए थे और मदीने जब पहुंचे तो मदीने मुनव्वरा में हर आदमी कहता था हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए। अल्लाह के रसूल ने उस ऊँटनी की नकेल छोड़ दी, फरमाया मुझे किसके घर जाना है, ये ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, ये जहां जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। पता चला अगर हुजूर किसी ऊँटनी पर बैठ जाए तो वो गलती नहीं करती, जिस आगे बैठ को अपने ऊपर बिठाया करे वो गलती कैसे कर सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला। ऊँटनी तो जानवर है, जानवर। हुजूर जिस पे बैठ जाए, आप कहेंगे जानवरों को इतना शऊर आता है। आप हदीसें उठा के पढ़े, सहाबा कहते हैं हुजूर जिस जानवर पर बैठ जाते थे
जितनी देर तक उस जानवर पर बैठे रहते थे, वो जानवर ना कभी पेशाब करता था ना कभी लीक करता था। जानवर को भी इतना अक्ल आ जाती सिर्फ बैठने से। तवज्जो करें, जिस पे हुजूर बैठ जाए उसको खुदा इतना शऊर देता है कि कब पेशाब करना कब पखाना करना हुजूर बैठे हुए हैं। जानवर के लिए क्या है, इमाम साहब क्या जानवर के लिए, मौज़िन साहब क्या जानवर के लिए, सैयद साहब क्या जानवर के लिए, पीर साहब क्या जानवर के लिए। अगर कोई ये समझता है कि हम आसमान से उतर के आए हैं तो एक बार जरा घोड़े के पीछे खड़े होकर देखे, तब औकात पता चलेगी कि जनाब करते आपके साथ क्या है। लेकिन कुर्बान ये शान नबुव्वत है, कुदरत ने क्या शान दी। हुजूर जिस पे बैठ जाए वो रसूलुल्लाह के बैठने तक ना पेशाब करता है ना पखाना करता है, और उसके लिए हुजूर कहते मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है, ये कहां जाए कहां ना जाए। आपसे पूछता हूं, ऊँटनी तो ही थी, किसी यहूद के आंगन में जाके बैठ जाती, वो कहता मैंने आपको नहीं ठहराना, लेकिन हुजूर को यकीन कितना है जिस पर मैं बैठूंगा वो गलती नहीं करे। तवज्जो करते जाना, तवज्जो करते जाना मेरी कौम के जवानों, लोगों को क्या समझ है, यूं कहा करते हैं सुन्नी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।